रंग है तुरन जोगा है नहीं। ये राजे जनक का उत्तर कितों दे दू जब बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वान नहीं दे सके। उस वे जो सत संगी राजे जनक नूं सुनेहा पहुंचा, राजा जनक कहता आउण दे, जिहड़ा उत्तर देने वाला आउंदा। बड़ी भारी सभा सजी हुई सत संगत जी, छतरी सूरमे बैठे, ब्राह्मण लोक विद्वान पंडित बैठे, सारी सभा भरपूर है। जिस वेले प्रवेश होया सोटी के आसरे हौली हौली बल पैंदे शरीर च जा रहा सभा च नूं। सभा च प्रवेश होने की देर सी, सारी सभा खिड़खिड़ करके हसी भी एडे एडे विद्वान बैठे, सानू तो यह प्रश्न का उत्तर नहीं आता भी ये सच्चा कि बहुत सच्चा भी ये निका जा मुंडा की हंकार करता है। जिस वेले सारी सभा हसी वो शरीर नूं देख के, मार के सोटी धरती दे उत्ते कहना रह जा हा राजा जनक, तेरी जितनी सभा चमारां दी बैठी है। फिर किने हसना सी? सत संगी सारे चुप हो गए, शरनाटा छा गया। राजा जनक कहता हे बालके, मेरी सभा के अंदर बड़े बड़े सूरमे छतरी बैठे हैं, मेरी सभा सभाएमान बड़े बड़े पूजनिक विद्वान बैठे हैं, तू किस व्यक्ति के नाल चमारां दी सभा कही है? कहता राजा जनक, तेनू दुनिया ज्ञानवान कहंदी, सोच थोड़ा जा व्यक्ति टिका करके भरम दे विच फसिया होया। इन्हां लोकां दी सारियां दी चम दृष्टि है, मेरे ज्ञान च तां नहीं बल पैंदा, मेरे चम च बल पैंदा, मैनूं देख के हसे ने। चम नहीं तां इह चम दृष्टि वाला चमार होया करदा। सारे चुप करके झूठे हो गए सत संगत। फिर राजा जनक कहंदा चंगा मैनूं दस फिर जे सच्चा कि बहुत सच्चा। उस वेले सत संगत जी अष्टावक्र कहता जैसा वो तैसा ये, यह जो सपना झूठा सी और संसार भी वह झूठा ही है। राजे जनक के जद ही कपाट खुल गए, सत नीवी पा गया, उठ के तख्त तो सत संगत जी ਉਹਦੇ चरणों से मत्था टेकिया। अष्टावक्र सिमरती है, 27 सिमरतियां निरोल ज्ञान का कथन करती है। उस वेले कहता जी मैनू उपदेश दिओ। कहता उपदेश फेर दूं, पहले जो पाप किया सारिਆਂ ਨੂੰ रिहा कर, जिन्ने विद्वान सी सत समझी रिहा करवा ले। कहता हुण दे दिओ। कहते देवांगे तां तैनूं पता जी तू जिहदे कोलों उपदेश लईदा उहनूं गुरु भी धारीदा, पहलां तां मैनूं गुरु भी धारिया। कहता दस मैं जी गुरु है, मैं तुहानूं गुरु मनदा, कृपा करो मैनूं उपदेश दिओ। उस वेले सत संगत जी कहते चंगा फिर गुरु नूं, फिर जे मैनूं गुरु धारिया तां अर्प भी कुछ। कहते जो महाराज तुसीं कहो उही अर्प दिना है। कहते तन मन धन अर्प दे, जिहड़ा आपां कहने मन बेचिया सतगुर के पास। राजा जनक कहता जी लो अर्प दिना। अर्पना बेअंत औखा सत संगी, जिदन आपां भी अर्प देंगे ना उदन ही ज्ञान हो जाएगा। तन अर्पणा सुखाला, शरीर घर त्याग देंगे, इत्थे सारी जिंदगी निष्काम होकर सेवा करी जावांगे। धन अर्पणा सुखाला, चलो सब कुछ धन का, जे नहीं घर कोई होगा सब गुरु घर भेटा कर देंगे। मन नहीं अर्पिया जाता सत संगत जी। उस वेले कहन लगा चंगा मैं तेनू तन मन धन अर्पिया। राजा जनक कहता मैनू उपदेश दे। कहन लगे उपदेश दिना, कित्थे देवां? कहंदा मैनू घोड़े ते चढ़दे चढ़दे दे। कहंदे मंगा घोड़ा। फिर जिस वेले सत जी घोड़ा मंगाया, अष्टावक्र कहना चढ़ घोड़े ते तेनू देवां उपदेश। जदों सत संगत जी लगा ना घोड़े ते चढ़न, जदे ही बाहों फड़ लिया। कहना तू राजा किने बनाया? इहो जिहा पुण्याकारी कदे इहो जे पाप करदा सी, बड़े बड़े विद्वान कैद कीते। जद तू मैनू धन अर्प दिता, आ घोड़ा किहदा? मेरा कि तेरा है? धन विभूति च आ गया, घोड़ा तो मेरा है, इहदे ते मेरा चढ़न दा हक आ। जे तू चढ़ना तो मैनू पुछ के चढ़दा। तू अर्पिया नहीं, बनौटी ही अर्पिया है। आप क्यों वरतना घोड़े? तू फिर तन अर्पिया मैनू, शरीर नूं कौन आ तू चढ़ाउण वाला घोड़े दे उत्ते? तेरा शरीर तो मैनू अर्पिया होया है, तू कहना मैं इहनूं चढ़ाउणा है। शरीर तो तू फिर सांभी बैठा, मैनू काहदा अर्पिया तो है? फिर तू मन के अंदर संकल्प क्यों किया चढ़न? तैं मन नूं मैनू अर्पिया है, तेरे मन नाल मैं फुरना करूंगा। मन का धर्म की है फुरने करने। जब तू मैनू मन अर्पी दिता, ये तो कम मैं लूँ कि तू लेना है? राजा उस वेले सुन्न मुन्न हो गया सत संगत।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗੀ ਅਰਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਅਰਪ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਚੋਂ ਸੀ, ਸਤ ਸੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸੀ ਸਫਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਿਤ ਕਿਤ ਵਿਧ ਜਗ ਉਪਜੈ ਪੁਰਖਾ। ਇਹ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਤ ਕਿਤ ਦੁਖ ਬਿਨ ਸਜਾਈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਜਗ ਉਪਜੈ ਪੁਰਖਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਾਈ ਸਿੱਧੋ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਮਾਉਨੇ ਹੋ। ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੋਆ। ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਿਸਰਿਆ ਦੁਖ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਾਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਗਿਆਨ ਤਤ ਵਿਚਾਰੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਤਤ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਤਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਮਨ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਸੰਕਲਪ ਸੁਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲੇ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ, ਰਸਨਾ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਸਾਚਾ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਰਹਿ ਬੈਰਾਗੀ। ਬਰਾਗ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾਮੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਧਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਜੋਗ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋਗੀਓ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਦੇ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ। ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ। ਦੇਖ ਹੋਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਖ ਲਿਓ ਬਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੁੜਦੇ, ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਲੱਖ ਕਰੀ ਜਾਇਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰਭਤ ਯੋਗ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਗਰਭਤ ਯੋਗ ਬਣਾਓ। ਸਗਰਭਤ ਯੋਗ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਗੀ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਯੋਗ ਜੁੜ ਕਰਕੇ। ਖਾਲਸਾ ਤੁਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਸੂਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਮਝ ਹੰਕਾਰੀਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਗੰਦਗੀ ਖੰਡਾਵੇਂ। ਗੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿ ਮੈਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਗਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ ਰੱਖੈ ਆਛਾ ਗਾਓ। ਉਹ ਸਾਖਤ ਬਪਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਲਹਿ ਨਾਓ। ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ ਹੰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸੂਰ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਸੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖਾਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਬੜਾ ਢੀਠ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਹੋਵੇ। ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗੀ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੇ ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਿਨੇਮਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਲਸੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਐਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਨਖੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜੀਏ। ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਥਾ ਨਹੀਂ, ਇਧਰਲੇ ਉਧਰਲੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਹੱਸ ਹੁੱਸ ਲੈਂਦੇ, ਕਥਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਰਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਸਤ ਸੰਗੀ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਉਚਾਰ ਕੇ
ਮਨ ਦਾ ਮਾਣ, ਤਨ ਦਾ ਤਾਣ ਛੱਡ ਕੇ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਰਸ ਮੰਨਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਥਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹਿ ਜੇ ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਜੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਵੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਏਦੂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਇਹ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਨਿਰੁੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿਣਗੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣਗੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੈ ਕੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਉਜਲ ਹੰਸ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਕਾਗ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਿੰਨਾ ਭਾਈਆ ਜਿਨਾ ਮਸਤਕ ਭਾਗ। ਮਨਮੁਖ ਛੁੱਟੜ ਕਾਮਨੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਹਾਗ। ਮਨਮੁਖ ਜੋਨ ਭਵਾਈਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਮੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨਮੁਖ ਜੂਨਾ ਚ ਭਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਖਤ ਲੋਕ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਐਸੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਰਥ। ਸੋ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਜ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੈ ਕੋਏ। ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਅੱਧੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ, ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਾ। ਕਹੀਏ ਲਿਆ ਬਈ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਬਈ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਰਸ ਮਾਣ ਦੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਜ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੈ ਕੋਏ। ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਸਤ ਸੰਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਦਸਾਂ ਜੋਤਾਂ ਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਉਂ ਅੰਧਲੇ ਹੱਥ ਟੋਹਣੀ ਹਰਨਾਮ ਹਮਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਧੇ ਦੇ ਹੱਥ ਸੋਟੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਆਹ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਗਾਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੇਤਰ ਹੈਗੇ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਸੇਗਾ ਤਾਂ ਬਰਾਗ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸੇਗਾ। ਸੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਨੇਤਰ ਕੌਣ ਬਖਸ਼ੂਗਾ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਵੀ 500 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜੂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇਹ ਨੇਤਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗੀ ਘੜੀ ਘੜੀ ਪਰਸ਼ਨ ਫੁਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਭੀਜੈ ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਏ। ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੁਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਭਿੱਜਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਅਭਿੱਜ ਮਨ ਹੈ ਇਹ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖ ਛੱਡੀਏ ਭਾਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਖੁਸ਼ਕ ਜਦੋਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੱਟ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਪੱਥਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਤਰਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਹੋਰ ਸਤ ਸੰਗੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਚ? ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਭਿੱਜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਿਜ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਘਰ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗੀ। न सिर्फ शक्ति जल नहीं पवना, तह आकार नहीं मेदनी, सतगुर जोग का तहां नवासा जा अवगत नाथ अगमतन। ऐसे स्वरूप विच वासा हुंदा गुरमुखां दा। गुरमुख जोगी जुगत पछाणा। हे जोगीओ तुसीं बथेरियां जुगतियां नाल सवास चढ़ाउंदे फिरदे हो थां थां ते, पर गुरमुख तां भाई जोगी गुरसिख जोगी जागदे।
ਮਾਇਆ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ। ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾ ਮੰਤਰ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਸੁਰੀ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਪਾੜ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਐਸੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗੀ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜੋਗ ਤਰਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਜਾਣੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਅਦਵੈਤ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਥਾਪਿਆ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਮੱਥੇ ਮਾਰੀ ਚੱਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਜੁੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ, ਛੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਮੋਹ ਤੋਂ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਬਥੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਮ ਵੰਡਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮਹਾ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਹੇ ਸਿੱਧੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਮਹਾ ਅਗਿਆਨ ਜਨ ਜਿੰਨੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮਹਾ ਗਰਭ ਗੁਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਸ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਨਗੁਰਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮਹਾ ਗਰਭ ਉਹਦੇ ਜਿੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰੀ ਆਦਮੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹਿਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰੱਬ? ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਥੰਬ ਮਾਹੇ ਹਰ ਭੱਖ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨੇਚਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੰਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੰਕਾਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੌਣ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹੰਕਾਰੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਬਾਰ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੈ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ। ਆ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਬਿਨਾਂ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੋਹ ਜਨਮ ਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਨਿਘਾ ਦੇਣੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਵਿਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਹੋਰ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੁੱਤੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੇ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨੇ। ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਹੋਰ ਜੂਨਾਂ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੜੋ ਪੰਕਤੀ ਇਹੀ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੋਹ ਅਨਮੋਹ ਜਨਮ ਹਾਰ। ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਨਮ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਜੀਤਾ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਔਖਾ। ਭਰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮਨ ਰਿਪ ਜੀਤਾ ਸਭ ਰਿਪ ਜੀਤੇ, ਮਨ ਰਿਪ ਜੀਤਾ ਸਭ ਰਿਪ ਜੀਤੇ। ਮਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਉਂਦੇ, ਜੇ ਮਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਤ ਲਏ। ਪਾਰਸਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਾਇਆ। ਪਾਰਸਨਾਥ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਸਭਾ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਇੱਕ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਜਾਨ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਖਤੇ ਤੇ ਚਾੜ ਦੇਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੂ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਬੜਾ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਝੱਲ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਕੋਂਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇਸਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਨ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਹੇ ਪਾਰਸਨਾਥ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਸ਼ੰਦਰਨਾਥ ਹੈ ਭਾਲਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੁਗਤੀ ਪੁੱਛੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਨਾ ਉਸਨੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੂ, ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕਰਕੇ ਨੇਤਰ ਉਹਦੇ ਘਲਾਈ। ਇਹਨੇ 700 ਪੁਤਲਾ ਸਤ ਸੰਗ ਜੀ ਸੱਤਾ ਧਾਤਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਮੱਛ ਪਾੜ ਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਮੋਢੇ ਹਿਲਾਏ ਤਾਂ ਨੇਤਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਭਸਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੇ ਪੁਤਲੇ। ਫੇਰ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਤੂੰ ਤੜਫਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਪਾਰਸਨਾਥ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੀਰਥ ਨੂੰ, ਕਟਾਖ ਰਾਜ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਸਨਾਥ ਸੜਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੜੋ ਪੰਕਤੀ ਇਹੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਜੀਤਾ ਹਉਮੈ ਮਾਰ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ? ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਹੋ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹੋ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹੋ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹੋ ਵਿੱਚ ਮੋਆ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਮਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕੇਰਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਏ ਫੇਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ ਜਮ ਕਾਲ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਕਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਮ ਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਧਰਮ ਰਾਜਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥਾਪ ਧਨ ਹੋ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗ ਜੀ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਲ ਨੂੰ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਰ ਕਹੈ ਨਾ ਆਵੈ ਹਾਰ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਸਿਫਤ ਸਤ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੇਖਾ ਪੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਲਾਏ ਸੋ ਜਾਣੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਫੇਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੁੜਕ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਡੱਡੂ ਸੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਸਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਆਇਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੰਗਾ ਜੇ ਫੁੱਲ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਬਤਾ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਆਉਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਕਰੰਗ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਡੱਡੂ ਦਾ, ਵੀ ਪੀਸ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਪੁੜੀ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾਊਂ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਅਸਤੀਆਂ ਪਾ ਦੂੰ, ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਚਿਤ ਪਿਆ, ਉਹ ਪੁੜੀ 'ਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦਾ ਰਗੜ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਡੱਡੂ ਦੀਆਂ ਆਪਦੇ ਆਸਣ ਥੱਲੇ ਤਪੜੀ ਥੱਲੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੌਣ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਸਲਾਬ ਚੜੀ ਥੱਲਿਓਂ, ਉਹ ਪੁੜੀ ਤਾਂ ਗਲ ਗਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਡੱਡਾਂ ਬਣ ਕੇ ਬੁੜਕ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਸਣ ਥੱਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਡੱਡਾਂ। ਫੇਰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੜੀ ਗਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਓ ਮਨ ਮਰ ਗਿਓ, ਮਨ ਤੋਂ ਮਰਿਓ ਨਾ ਹੈ, ਕੁਸੰਗਤ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹਰ ਹਰੋ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਨ ਮੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਊ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਡੱਡੂ ਵੀ ਡੱਡਾਂ ਬਣ ਬੁੜਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਫੁਰਨੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੜਕਾ ਪੈਖਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟਾ ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਾਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਬ ਗਧਾ ਹੋਵੇ, ਘਮਾਰ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦ ਉੱਤੇ ਛੱਟ ਲੱਦ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦੀ ਛੱਟ ਲੱਦੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੁੜਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਨਵੇੜਾ ਸੁਰ ਤੂੰ ਔਦੂ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਦੂ ਹੈ ਅਦੂਤ, ਹੈ ਸੁੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀਓ ਸਿੱਧ, ਸ਼ਬਦੇ ਕਾ ਨਵੇੜਾ ਸੁਣ। ਜਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੇੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਤਪਰਜ ਨਿਚੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਜੋਗ ਕਿਸੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਕੇ ਤਪ ਕਰ ਲਿਓ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜਾ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ
ਜੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਚੜਾ ਕੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਸੀ ਗੋਰਖ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਮ ਦੇ ਪਿਓ ਅਮਰੂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਦੇਹ 'ਚ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਆ ਗਈ, ਦੇਖ ਲਓ, ਪਰ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦੇਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ ਵੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਬੈਠੀਏ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਮਾ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦੇਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਦੇਹ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਇਸ ਤੋਂ। ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਅਮਰੂ ਰਾਜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦੇਹ 'ਚ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗਾਂਗੇ, ਪਦਮਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਤਰਕਾਰ ਇਹ ਜੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਚੜਾ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੜੋ ਪੰਕਤੀ ਸ਼ਬਦੇ ਕਾ ਸੁਣ ਨਵੇੜਾ, ਸਬਦੇ ਕਾ ਨਵੇੜਾ ਸੁਣ ਤੂੰ ਔਦੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੇੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੁਣ ਲਓ ਹੈ ਜੋਗੀਓ। ਬਿਨ ਨਾਮ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਰਹੂ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਸਵਾਸ ਚੜਾ ਲਓ। ਨਾਮੇ ਰਾਤੇ ਅਨੰਦ ਮਾਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਸਤੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੋਗੀ ਲੋਕ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਤਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀਵੋ ਜੀ ਇਹ ਪਿਆਲਾ, ਮਸਤੀ ਚੜਾਓਗੇ, ਸਾਡੇ ਭੇਖ ਚ ਆ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਸਤੀ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਰਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਧਾਰਿਆ, ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ, 9 ਨਾਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਭਾਲਦਾ ਸੀ ਰਾਜਦੁਆਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਭਰਥਰ ਜੋਗੀ, ਖੀਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ। ਇਹ ਭਰਤਰੀ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਖੀਵਾ ਹੋਣਾ, ਮਸਤੀ ਚੜਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਧਾਰ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ, ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮੇ ਰਾਤੇ, ਨਾਮੇ ਰਾਤੇ ਅਨੰਦ ਮਾਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਮ ਦਾ। ਨਾਮਾ ਤੇ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਨਾਮੈ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਪ੍ਰਗਟ ਪਾਈਐ ਤੂੰ, ਨਾਮੈ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁਭ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਆਏ ਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਦੇਵੀ ਸੰਪਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਮ ਭੇਖ ਕਰਹਿ ਮੋਹ ਤੇਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਭੇਖੀ ਬਥੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸਕੀਨ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਕਾਤੀ ਕਟਿਓ ਬਾਸ ਨਰਕ ਮੋਲੀਨ। ਐਸੇ ਭੇਖੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਲੇਸ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾ ਆਪ ਖਵਾਈ, ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਪਾਈਐ ਔਤੂ, ਹੇ ਔਤੂ ਅਦੂਤ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀਓ, ਨਾਮ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਜੋਗ ਜੁਗਤਤਾ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਰਭਤ ਜੋਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਗਰਭਤ ਜੋਗ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਪੀਏ। ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਦੇਖੋ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਿਨ ਨਾਮ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੋਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਰਿਤੇ ਗਿਆਨਾ ਨਾ ਮੋਕਸ਼। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਗਤਮਤ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੱਗੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ।
ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਤੇਰੀ ਗਤਮਤ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੈ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਥੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤਪੱਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਆਹ ਆਨੰਦ ਨਾ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੀ ਕੋਈ ਆਖ ਕੇ ਮੁਖੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਕਰੋ ਸਿੱਧੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਣ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਉਂ? ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਅਵਤਾਰ ਸਤਸੰਗੀ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਜੇ ਭਏ ਪਹਿਲੇ ਅਵਤਾਰਾ, ਆਪ ਤਨ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜਾਪ ਜਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਾਇਆ। ਜੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜੋ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦਾ ਮਗਰੋਂ। ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਪਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਧੇ ਰਮਨ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੂਹਰੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੜ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲੜ ਲੱਗੇ ਆ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗੀ ਖਾਲਸਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਰੂਪ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਸੰਗੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੰਗਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਤੋਮਈ ਬਿਰਤੀ ਸੀ, ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਪੜੋ ਇਹੀ ਪੰਕਤੀ, ਤੇਰੀ ਗਤਮਤ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਔਖੇ ਔਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਣ ਕੇ ਦੰਤ ਕਿਉਂ ਖਾਈਆ ਸਾਰ, ਮੋਮ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਬੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਐਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਭਾਉ ਭਗਤੀ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣਾ, ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੁਖੋਂ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੁਪਤਾ ਆਪੇ ਪ੍ਰਗਟ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਗੁਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਰਾਗੰਗ ਨਾ ਰੂਪੰਗ ਨਾ ਰੰਗੰਗ ਨਾ ਰੇਖੰਗ, ਐਸੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਸਾਕਾਰ रूप हो करके सरगुण स्वरूप करके आप प्रगट हैं। आपे सब रंग माण। जदों सरगुण स्वरूप धारदा आप ही रंग कहिए, आनंद नूं भी तू ही माणदा है। जोगन मैं तू जोगी कहिए, भोगन मैं भोगी, गृहस्थ मैं तू बड़ो गृहस्थी। इत्यादि सत संगत जी आप आनंद तरह तरह के कौतुक भी तू माणदा है। साधक सिद्ध गुरु बहुत चेले। हे अकाल पुरख अंतरजामी सिद्धो ऐ वाहिगुरु अगे बेनती करो, असी भी करते हाँ। साधक साधन करने वाले लोग परमेश्वर की प्राप्ति वास्ते सिद्ध लोग जेड़े अपने आप नूं मुक्त रिद्धियां सिद्धियां वाले खवाउंदे, और गुरु गोरखनाथ वर्गे जेड़े बहुते चेले बनाउण वाले, जिन्हां दी बिरती रहिंदी है असीं चेले बहुते बनाईए साडी वडियाई होवे। तो सत संगत जी चेले बनाने तो आउंदे, पर चेले नूं गुरु नहीं किसी नूं बनाउणा आउंदा। ये गुरु नानक देव गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने आया। सत संगत जी खालसा चेला सी, महाराज जी ने कहा खालसा अकाल पुरख की फौज, अकाल पुरख की फौज है। खालसा मेरो सज्जन सूरा, खालसा मेरो सतगुर पूरा। जिथे चेला बना लिया उत्थे सत संगत गुरु नहीं आपां नूं बनाया है। धन ऐसे सतगुरां दी सत संगत जी रसना तो बलिहार कुर्बान जाइए। गोरखनाथ वर्गे गुरु बथेरे होए, चेले भी बड़े मुन्ने, पर चेलियां नूं गुरु ना बनाया, उन्होंने चेले ही रखिया। ये सिफतां सत संगत जी विलक्षणता गुरु नानक देव जी के घर विच है। बड़े ये जे गुरु इट चक्की निकलते हैं। खोज दसरा फुरमान। भालदे की ने, हे वाहिगुरु तेरे हुक्म नूं भालदे ने,
तेरा हुक्म न कहया जाई, हुक्म नहीं लभदा तेरा। माँ कहे नाम पाए भिखिया। की मंगते ने जिन्ने साधक सिद्ध गुरु चेले आदक, हे वाहिगुरु तेरे कोलों नाम मंगते ने। ਇਹ ਭਿੱਖਿਆ ਭਾ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭਿੱਖਿਆ ਭਾ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਰਨ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਠੰਡੇ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਮੰਗ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ। ਸੋ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿੱਖਿਆ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾ ਦਿਓ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਬਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਅਬਨਾਸੀ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮਰੱਥ ਭੂਮਾ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਭੂਆਦਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕਰਕੇ ਆ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਝੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਗਿਆਤ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤਹੀਂ ਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ? ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਜੁਗ ਆਪੇ ਵਰਤਾ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਯੁਗਾਂ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਜੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲਬਾਬ ਨਿਭਾਇਓ, ਤ੍ਰੇਤੈ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਗ ਬੰਸ ਕਹਾਇਓ, ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਰਾਰ ਕੰਸ ਕਰਤਾਰਥ ਕੀਓ, ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਭੈ ਭਗਤੈ ਜਨ ਦੀਓ, ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬ ਚੱਲੇ ਟਲ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਫਰਮਾਏ। ਇਹ ਆਦਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਯੁਗਾਂ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਇਹ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸਾ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਆਤਿਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਖੁਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ, ਠੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਸਤ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਹੈ? ਪਰ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਘਾਲੀ। ਅੱਜ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਸੰਪਰਦਾ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਬੜੀ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੰਡਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਣ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੋਕੇ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਰਸ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਓਮ ਸੋਹਮ ਜਪ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਕੜਾ ਮੁਕੜਾ ਜਪ ਨੂੰ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਸ ਆਵੇ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਰਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਰਤ ਹੋਈਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਬਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਝੀ ਹੋਈ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਜੁਗ ਆਪੇ ਵਰਤਾ, ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਮ ਸਭਨ ਦੇ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਓ, ਭਗਤੇ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੈ,
भले चिराग दिहार में सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार बहिमा हो सिफत समदी नूरे अरसों कुरसों झटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग सत्संगी जनों, अकाल पुरख अंतरजामी पतत पावन कृपा निधान दीना बंधु भगत बच्चन सतगुरु नानक देव साहिब जी पर कृपा का सदका सारे माई भाई संगत के रूप च आपां गुरु के दरबार में हाजिर होए हाँ, लेकिन हाजिर होने का प्रयोजन वो सब का वखरा वखरा है। सारिਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ जो भावना है, जिस भावना का रूप रंग कोई फोटो नहीं खिंच सकता, अपने मन च अपना आप ही अनुभव करते हैं, वो भी सत संगत जी घट बद है। सो गुरु नानक नाम लेवा सिख संग्या सारिਆਂ ਦੀ अपनी है। इस स्थान दे ते परम प्रयोजन तो सुख की प्राप्ति का है। सारी जिंदगी आदमी प्रयत्न करता कि सुख किमें मिले और दुख की निवृत्ति किमें होवे। दुख मुकदे नहीं, सुख पूरे आउंदे नहीं, आही प्रयोजन है। लेकिन सत संगत जी आप अकाल पुरख अंतरजामी ने इस सभे नूं सफल करने वास्ते गुरु नानक रूप धारिया है। सारे सिख प्राणियों के मनां च भावना है, रोम रोम कोट ब्रह्मंड को निवास दास मानस उतार धार दर्श दिखाए। जिस वाहिगुरु दे रोम रोम जो करोड़ा ब्रह्मंड रखे हुए, ऐसे परमेश्वर अकाल पुरख अंतरजामी ने गुरु नानक रूप धारिया है। जिस सतगुरां दे उत्ते अपनी भावना है, जिन्हां सतगुरां दा उपदेश सुनन आए हैं, इत्थे किसी ज्ञानी दे ध्यानी दे संत भगत दे किसी प्रचारक दे साथ संगी विचार आपां सुन नहीं आए हैं। ना आपां नूं उन्नी भावना है। भावना है तो संगत दे उत्ते है तो गुरु साहब ते है। जे गुरु साहब दे वचन प्रगट हो रहे ने तां उन्हां नूं ग्रहण करांगे। जे कोई अपनी बुद्धि चितराई दे नाल सत संगत जी अपने अधीन लोकां नूं करना चाहे, सूझवान गुरसिख सत संगत जी नहीं ग्रहण करते। सो इत्थे विचार उही सफली है जो सतगुरां ने सत संगत जी रसना तो कढ़ी, उन्होंने पुनः अपना सत संगत जी आपां विचारीए। लेकिन बलिहार जाइए सतगुरु नानक देव जी तो आप दसां जोतां च वरते गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी पर्यंत कोई कसर नहीं छड्डी। एडी वड्डी सत संगत जी अमृतमई बाणी का उचारण किया। सारी जिंदगी असी अठे पहल लगे रहीए ना बाणी नूं विचारन वास्ते, फिर भी सत संगत जी जिंदगी थोड़ी हुई है। इतना नाम का खजाना है। धन कहो गुरु अर्जन को जिन नाम को खोल दिखायो खजाना, राग ही राग में शब्द बनाए के ग्रंथ किया है समेर समाना। ऐसे सत संगत जी अमृतमई भंडारे नूं रच करके खालसे की झोली पा दिता। अपनी खालसा जी खाओ खर्चो रल मेरे भाई, टोट न आवे बद दो जाए। आपां अपनियां दलीलां अपनियां सियाणपां बुद्धि दीयां चितराइयां दे नाल तां बचन करिए जे गुरु की पूंजी सत संगत जी आपां नूं घट बख्शी होवे। महाराज जी ने तो इन्ना खजाना बख्श दिता है, अपने कोल गुंजाइश नहीं कि असीं अपनी बुद्धि दीयां चितराइयां दा बचन करिए, ना ही संसार दे अंदरों स्वीकार होणगे। सो जितने संसार दे सत संगत जी जीव ने सारा प्रति आप जी ने सत संगत जी अमृतमई उपदेश दीयां बख्शां कीतियां। रागी सिंघां दे सत संगत जी रसना तो अमृतमई कीर्तन सरवण कर रहे सो, पर यह परपक्क नेचे वाली बात है। जिन्ना चिर शब्द दे अर्थां नूं सिद्धांत नूं आपां नहीं विचारदे, उन्ना चिर दसो बिरती सुरती कित्थे टकावांगे। जैसी में आवे खसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान बे लालो। धन अकाल पुरख अंतरजामी दा स्वरूप गुरु नानक देव साहिब जी। अज कोई कवि जन कोई विद्वान माड़ी जी किरत कर दिंदा किसी पुस्तक दी,
कहता यह मेरी है, मेरी रची हुई है, सावधान रहो कोई होर ना छाप लियो। मैं मुकदमा दावा कर दूंगा। लेकिन सतगुरु जी साध संगत जी अमृतमयी बाणी आप उचारते हुए फिर भी कहते भाई लालो जही जी अकाल पुरख अंतरजामी वालों आ रही है बाणी, असी तो उही जी उचार रहे हाँ। इउं नहीं कहा कि साडा उपदेश है असी तेनू दे रहे हाँ। एडी बड़ी निमरता साध संगत जी किहड़े गुरु विच आवेगी गुरु नानक देव जी तो बिना। सच की बाणी नानक आख्या सच सुनाए सी सच की बेला। बाणी साध संगत जी की किस दी बोधक है? सच स्वरूप की बोधक है। कल नूं तुहानूं कोई पूछे भी बाणी का विशा की है, बाणी रोल साध संगत जी थोड़े स्वरूप नूं दसदी है कि तुसी की हो। सारे संसार की विद्या पढ़ लीए, किसी नूं पुछ लीए तू कौन है, कहना मैं इंसान। इंसान तो भाई तू आ मानस देही विच बैठा उन्ना चिर हाँ। जब तू मानस देही च नहीं सी वड़िया उदों तू की सी? जदों देह चों निकल जावेगा फिर की होवेगा? इंसान संगिया तेरी शरीर विच बैठे दी पई है। तू दस तेरा स्वरूप की है? सच की बाणी नानक आखै वो सच स्वरूप जिहड़ा अपना आत्म स्वरूप है। ये न होई इसते परे सत है सोई। वो अपने स्वरूप की बोधक साध समझिए बाणी है। दूसरे पासे जीव का स्वरूप दस के जिन्हों आप अकाल पुरख अंतरजामी वाहिगुरू वाहिगुरू कह के सिमन कर दे, ओदा स्वरूप का भी पता भी कहा गया है। ऐसे वाहिगुरू के स्वरूप नूं भी साध संगत जी दसन वाली गुरबाणी है। दोनों जीव ते ईश दे स्वरूप नूं दस के भगती द्वारा साध संगत जी एकता कराउण वाली है। आपां भी यही प्रयोजन लेके आए हाँ कि हे वाहिगुरू कदे तेरा मिलाप भी हो जाएगा। सो सत संगत जी ऐसी इच्छा धार के जेड़े शुभ भावना, सत संगत जी ऐसी इच्छा धार के जेड़े शुभ भावना वाले जग्यासू ने वो गुरु की हजूरी च बैठ दे। वो सच्चे पातशाह सच की बाणी नानक आखै वो सच नूं सत संगत जी संबोधन करने वाली बाणी सतगुरु जी उचार दे। कदों सत संगत जी सच की बेला, पहले युगां विच भी सच नाम का बेला सी पर उदों जोग जग साधन आदक बहुत सन। कल मैं एहो पुन गुण गोबिंद गाहे। कलयुग के अंदर सत संगत जी 10वें पातशाह ने लिखिया है 10वें गुरु ग्रंथ साहिब विच कलयुग चढ़ियो संभ कहो कबन बिदबाच है। राचो एक रंग तो छूटो कल काल ते। कहते जी कलयुग का कल्पना का समा आ गया, किवें बचाव होवे साडा? कल्पना तो कौन नहीं छुटना चाहता है। महाराज कहते राचो एक रंग अब कलू आए और एक नाम बोवो बोवो अनरूत नाही नाही मत भरम भूलो भूलो अब रुत नाम रे। सो नाम का स्वरूप क्या होया? अखंड अर्थ तत्बोधन। नाम वंडण वाली दुनिया पखंडी बड़े थां थां तुरे फिरदे, उन्होंने नाम के स्वरूप का नहीं पता भी नाम का स्वरूप की है। जे किसी चीज़ के आकार नूं नहीं जानते, आपां स्वरूप नूं नहीं जानते, उन्होंने मुट्ठी च किवें फड़ लांगे? सत संगत जी इस तरह जिहड़ा नाम का स्वरूप है वह वर्णन भी अमृतमयी बाणी के अंदर है। नाम की अवधि, नाम जपना किन्ना चिर है, उस तो उपरंत नाम का फल की है, ये सारे भेद सत संगत जी महाराज जी ने लुको के नहीं रखे। सो ऐसे सतगुरु जी ने कहा भाई जिमें उन्होंने युगों के जोग जग आदि साधन करते सी, कलयुग का समा जिहड़ा है सच्चे नाम की बेला है। ये सत संगत जी सच्चा नाम फलीभूत अदक हुंदा, लेकिन जिथे फलीभूत अदक हुंदा है उत्थे जपना भी औखा है। सो वाहिगुरू कृपा करे रहत बहत बख्शे खालसे नूं, जिन्ना चिर शरीरक रहत बहत ना रखीए, संगत का आसरा ना लईए, बाणी का पठन कंठ ना करिए, उन्ना चिर सत संगत जी मता कोई समझ रहे मेरी नाम विच बिरती टक जाएगी। जे कोई कहे मैं तो नाम ही जपदा मैनू तो कोई लोड़ नहीं संगत करन दी, वो सत संगत जी संगत के आसरे तो बिना कदे भी सफल नहीं हो सकता है। सो आप जी ने सत संगत जी भाई लालो नूं संबोधन करदियां होया
हे लालो सचखंडो बाणी आई है भाई, वो असी संसार च पसारनी है, पर सचखंड रहने वाला कौन है? वह गुरु नानक रूपी सतसंग सचखंड बैठन वाला भी वही है, ध्यान धारण वाला भी वही है, ध्यान धारण की सिक्ख्या देने वाला भी वही है, जिहदा ध्यान धारना वह भी वही है। ध्याता ध्यान ते करता कर्म क्रिया ये त्रिकुटियां होया करदियां। उपासना वाले पुछदे कहंदे जी ध्यान किहदा धारीए? उहनूं पुछो भी ध्यान धारूगा कौन बई? वो कहूगा मैं। तू कौन होया ध्यान धारण वाला? पहले तू तो अपने आप नूं परख लै, ध्यान फिर पुछी भी किहदा धारीए। तू नाले पुछ लै भी तेरे अंदर ध्यान कित्थे बसदा है जिहड़ा तू धारेगा। जिन्ना चिर ध्यान दा और ध्यान वाले दा बोध नहीं है उन्ना चिर सतसंग जी की ओहदे अंदर सत्ता है कि पुछे भी किहदा धारण। अकाल मूर्त है साध संतन की अठारनी की ध्यान को, ऐसे सतसंग गुरबाणी च बेअंत निर्णय कीते। बाहर भीतर एको जानो यह गुरु ज्ञान बताई, व्यापक स्वरूप का सतसंग जी ध्यान धारना वह गुरसिखां दे विरसे विच आया है। बथेरी दुनिया मूर्ति ध्यान धार दी, फोटो ध्यान धार दी, लेकिन गुरसिखां दे सतसंग जी विरसे च वह ध्यान धार आया है। जेता सुनना तेता नाम, जेता पेखन तेता ध्यान। यह बसता सतसंग जी गुरमुख गुरु नानक देव जी के घर के सिखां दी है। सो प्रेमी जनों, ये शब्द के अंदर बड़े डूंगे सिद्धांत ने। बड़ी दुनिया भंबल भूसे पई, कहते जी आवन 78 जान 97। ये की निर्णय? कोई अपनी बुद्धि ना कोई किसी लोट नूं उलटाउंदा, कोई किसी सानू मूहरे कर लैंदा है। एक कोई प्रेमी मिलिया, वो कहंदा जी आ चीन ने जदों जंग खड़किया माड़ा जा पिछे कई साल हो गए, कहंदे हिंदुस्तान शमाल सी बोला। गुरु नानक देव जी कहंदे भी शमाल बगरों बोलेगा कि हिंदुस्तान दे शमाल नूं चेते करदा है। शमाल उर्दू विच पहाड़ की दिशा नूं कहंदे है। वो अपनी घाड़त घड़ी जावे, अपने मन की चितराई ना गुरबाणी दीयां घाड़तां घड़नियां सतसंग जी अवग्या है, पाप है। इस गुरबाणी नूं सतसंग जी विचार सकदा तां ब्रह्म ज्ञानी विचार सकदा है, जिहड़ा ब्रह्म विच लीन होया होया। फिर आपां क्यों विचारदे हैं? जो संप्रदाय टकसालां दे अंदर सतसंग जी परंपरा तो गुरु खालसे दे मर्यादा अनुसार अर्थ चले आ रहे, उन्होंने पुनः पुनः विचार के असफला करना है अपना अपना जीवन। जिस करके अमृतमयी बाणी का उपदेश अपने हिरदे च बस जाए। इत्थे नवी काढ़ नहीं कढ़नी है। आप जे कोई नवी काढ़ कढ़ेगा उहदे वर्गा मनमतिया नहीं संसार च कोई जम्मिया है। भावें अजकल डिग्रियां PhD दियां वगैरियां लोग लेंदे, फिर उन्होंने कहंदे तैनूं डिग्री तां पक्की होऊ तेरी कोई नवी काढ़ कढ़। फिर वो काढ़ किधर नूं कढ़दा है? वो गुरबाणी ते हमला करता। फिर उन्हें इउं नहीं पता है गुरबाणी आई कित्थों है, ये जीव किरत नहीं है। वो फिर अपनी नवी काढ़ कढ़ के दसदा, कहंदा गुरु अर्जन देव जी तत्ती तवी ते नहीं सी बैठे तो लोह च बहा, अपने लोह तत्ती वगदी सी जेड़ दी ओहदे च बहाते। धरका रहे जे लोकां दा जीवन सत संगत जी। जेड़े पुराने गुरु के सिंह सन, शीश था सही तलियां ते रख के जंग करन वाले, ऐसे सूरमिਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਰਗੇ भी नहीं हाँ। उन्हां गुरमुखां नूं कोई शंका ना फुरीਆਂ। इस बाणी के आसरे सत संग जी बड़ा भारी उन्होंने लाहा खट्टिया ते ब्रह्म विच लीन होए। अज सारे खालसे दे अंदर बिदत होवे, किहड़ा नहीं जानदा थां तो अमृत प्रचार हो रहा है। अमृत कहंदे किहनूं ने? अमृत नाम दा ही नाम है। अमृत खंडे दा नाम नहीं, अमृत जल पतासियां दा नाम नहीं। जब आप सत संगत जी इन्हां वस्तुओं का प्रयोग करके बाणी पढ़ते हैं, उदों खालसा उसनूं अमृत की संज्ञा दिंदा है। वो रावी दरिया का पानी जदों सरोवर दे विच प्रवेश आउंदे आपां चूड़ियां लैंदे, चलो गुरु महाराज जी के दर्शन करिए, अमृतसर साहब अमृत की घुट भरीए। लेकिन माझे दे सत संगत जी इलाके भी वो पानी लगता ही खत्तियां नूं, उत्थे जट्टां ने ना कहा भी अमृत की घुट भर लीए, है तो उसे दरिया का पानी। लेकिन जदों सत संगत जी अमृतसर सरोवर दे विच प्रवेश हुंदा है, उस जल के भी भाग चंगे, वो जल के जो सूक्ष्म जीव ने उन्होंने दे भी उत्तम भाग कोई, उस जल नूं अचन वालियां दे भी सत संगत जी पूर्वले उत्तम भाग। क्यों? जिस वेले जल ने आके सरोवर प्रवेश होना, सदियां तो जिथे नाम का प्रवाह चलता है, कीर्तन दीयां धुनियां हरमंदर साहब च उठदियां,
ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਸੇ ਜਲ ਨੂੰ ਛੂਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਨਿਆ। ਸੋ ਐਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੋਧ ਹੈ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਸਜਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਅਚਰਜਤਾਈ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਬਾਣੀਆਂ ਹੀ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਬਾਹਰੋਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਬਾਹਰਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਕਿਆ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪਦਾ? ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਈਏ, ਚੌਪਈ, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਾਧ ਦੀ ਬੁੱਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਘੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਰਿੱਤਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਚੌਪਈ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਦਭਾਗ ਕਹਿਣਾ ਖੜ ਕੇ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਨਾ ਪੜਿਓ, ਗਾਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹਮ ਪਰ ਜਗ ਮਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੋਧੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ ਜਿਉ ਪਾਏ ਜਗ ਦਿਖਾਇਆ। हरि आप ही माता है, आप ही पिता रूप है, जिसने संसार ही सारी सेठी रज करके आ जीव नूं साध संगत जी इत्थे परचाया है। वो परमेश्वर नार ना पुरख ना पंख नूं साचो चित्र स्वरूप। परमेश्वर ना स्त्री दे चिन्ह वाला है, ना मर्द दे चिन्ह वाला है, ना खुसरे दे चिन्ह वाला है। वो परमेश्वर इस चिन्ह तो भिन्न है और अभिन्न भी है। वो माता रूप भी आप ही है, पिता रूप भी आप ही है। ऐसे अकाल पुरख अंतरजामी दे साध संगत जी बाणी गुरु गोबिंद सिंह साहिब की रचना तो निकली हुई। गाहां कह देना तो देवी का नाम आ गया जी, असीं तां नहीं गाहां पढ़ते। ऐदों वड्डी मनमत होर क्या होवेगी साध संगत जी बाणी विचाले छुटनी। दूसरे पासे जो दसवें गुरु ग्रंथ साहिब है, पिछले ਸਿੰਘਾਂ तो परंपरा तो लैके 1922-23 तक जिन्ना चिरे कमेटियां शमेटियां नहीं बनियां उदों तक साध संगत जी बरकरार हुण भी हजूर साहब, पटने साहब सारे ये स्वरूप प्रकाश हुंदे आए। परखां भी कर लईआं, मत्थे रंगड़ दा सिर वड्ढिआ, सुखा सिंह मताब सिंह ने, बाबा दीप सिंह ने कहा सिंह साहब जी जे थोड़ी फतेह हो जाए उत्थे साडी विचार चल रही है, 10वें गुरु ग्रंथ साहब संपूर्ण रखिया जावेगा। जिस वेले जित होई मत्थे दा पापी दा सिर वड्ढिआ, खालसे ने जकारे छड्डे, गुरु की कांक्षी साध संगत जी प्रमाणित होया स्वरूप। तीन बाणियां अमृत विच साध संगत जी स्वरूप चों पढ़ियां जांदियां, लेकिन अज वो स्वरूप अपने कदे दृष्टि गोचर है। कोई पढ़दा है वीर रसी बाणी महाराज जी ने साध संगत जी प्रगट करके रख दिती। तुहाडे कोले दो तरह दीयां सिੱਖੀਆਂ ਹਨ, एक सिदक दी है, एक प्रेम दी है। जिहड़ी प्रेम दी सिੱਖੀ है उस सिੱਖੀ दे विच तुहानूं ज्ञान की लोड़ पवेगी। रिते ज्ञाना ना मोक्ष, ज्ञान तो बिना खालसा जी छुट्टिया नहीं जाना जम्मन मन तो दुखों तो। मुक्ति का अर्थ ही यह है कि दुखों तो छुट जाना और सुख स्वरूप की प्राप्ति हो जानी। भावें होर अनेक मतां ने मुक्तियां दे रूप बेअंत मन्ने ने, लेकिन गुरु घर विच जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति, एक कैवल मोक्ष, ऐसिया मुक्तियां गुरु नानक देव जी बिना कौन देवे। साध संगत जी श्लोक स्वरूप समीप सुजज विकुंठ दियां मुक्तियां बथेरियां रोलदियां फिरदियां। सो प्रेमी जनों, ऐसे सच्चे पातशाह ने प्रेमी सिखां वास्ते ये अमृतमई बाणी आदि गुरु ग्रंथ साहब की रची, जिहदे विच वीर रसी भी बाणी रची है। गगन मामा बाजियो परे निशान का, खेत जो मांडियो सूरमा अबजूजन को दाम। वीर रसी भी बाणी रची है। सहना साध समूह सूर अजितम संनाहन तन निर्मता। आप दा गुण गोविंद रमन गोट गुर शब्द कर चरमन है। ऐसी भी साध संगत जी दो जिन्ना संसार है ये जंग का मैदान है। ये दो तरह दी लड़ाइयां है, एक मानसिक लड़ाई है, एक शरीरक लड़ाई है। जिहड़ा शरीरक जंग है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी सच्चे पातशाह ने खालसे ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਧਰਮ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ
दूसरे पासे मानसिक साध संग जी युद्ध करने वास्ते काम क्रोध आदि इन्हां ते फतेह पाउण वास्ते आप जी ने साध संग जी वो भी जंग करने का ढंग दस्सिया है। सो जिहड़ा साध संग जी सिद्दकी सिंह है वो शरीरक लड़ाई तो भी कदे पिछे नहीं हटेगा, वो जूझेगा। जिते शस्त्र नाम नमस्कार तामंग शस्त्रां दा पूजन करेगा। सिद्दकी सिंह नूं वो जिहड़ी सिदक दी सिੱਖੀ निभाउण वास्ते शस्त्र पूजन करना पवेगा। आप जी दे 4-5 तख्त ने, कल नूं पता नहीं की ये लोग कर देण मलेश खालसा उठ के। अज दी घड़ी साध संगत जी तख्तां दे उत्ते शस्त्रां दा पूजन है। ये नहीं मैं कहता कि गुरु ग्रंथ साहब का पूजन नहीं है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी थल्ले प्रकाश ने। केसगढ़ जाके दर्शन करो, उत्ते तख्त दे उत्ते शस्त्र शोभदे है। अस कृपान खंडो खड़ग तुक तवरियार तीर, साहब सरोही साहिती यही हमारे पीर। अज असी साध संगत जी पंजां कालां च कृपान नूं महत्ता दिंदे। साडा साथी दिल खुसण लग जाता जब कोई कृपान नूं बेईमान लोग परे करदे सफर दे विच। लेकिन कृपान की महत्ता दसी है तो महाराज जी ने साध संगत जी दसम विच दसी है। जे कोई पूछे कृपान बनी कित्थों कित्थों निकली, कृपान का स्वरूप की है। कृपान अकाल पुरख अंतरजामी का साध संगत जी चिन्ह भी है। खड़ केत मैं शरण तिहारी। फिर पुछो तो सरगुण स्वरूप महाकाल की जीव है कृपान। भोग हमेशा वास्ते कदे तीर ना लाया तुसी, कदे खंडे ना लाया। जदों साध संगत जी आपां भोग लाउने आ प्रसाद नूं, कृपान ना लाउने हैं। भोग हमेशा जीव ना लग्या करदा है। जिथों इहदी उत्पत्ति हुई साध संगत जी कृपान दी, यह अकाल पुरख अंतरजामी का स्वरूप है, प्रकाश तो प्रगट हुई। बड़े भारी साध संगत जी देवतियां ने इस कृपान का आसरा लैके बड़े बड़े राक्षस बढ़े। उही कृपान नूं देवी ने प्राप्त करके साध संगत जी बेअंत जित्तां प्राप्त कीतियां। उही साध संगत जी अकाल पुरख अंतरजामी की कृपा का सदका गुरु गोबिंद सिंह साहब के हथ में श्री साहब आई और मलेशिया का साध संगत जी नाश किया। यह कृपान जदों की सृष्टि चली है साध संगत जी उदों की चली आ रही है। ये ना समझ लेना कि किधरों आई है तो किधर नूं गई है, ये बोध होना चाहिए। सो ऐसे सतगुरु जी ने साध संगत जी जिथे प्रेमा भगती द्वारा सानू संसार के दुखों तो छुट्टण वास्ते जुक्तियां दसियां। हे गुरसिखो सिमरन करया करो, बाणी भाई कंठ करया करो, कुरैता तो बच के रहो। ये सारी शिक्षा संगत रोज करया करो। सारियां दी धूड़ी बन के रहना, हौमे का त्याग करके रहना। कदे किसी पदवी की इच्छा नहीं रखनी भी मैं सिखां दा जथेदार बना। हर एक तो सब तो नीचे आप नूं मनना। जे तुसी इस ढंग दे नाल वरतोगे खालसे की चढ़दी कला होवेगी। ये प्रेम भावना की साध संगत जिथे शिक्षा दी उत्थे खालसे नूं सिदक दे भी साध संगत जी निजमां द्वारा उपदेश दिता है। 10वें गुरु ग्रंथ साहब के अंदर खालसे वीर रस भर देना। रुद्रसी सूरमे ने साध संगत जी युद्ध में शहीदियां पाउणियां। चंडी की वार आदि साध संगत जी बेअंत धर्म के युद्ध रचने। वो अज बाणी असी एक पासे अखां तो ओले कर दईए, ये कित्थे दी सियाणप है। रागी सिंह भी होर सावे थावां दे उत्ते जिथे निजम ने कि बाणी तो बाहर हो कोई चीज नहीं पढ़नी, कोई बाणी नहीं पढ़नी, उत्थे असी मान ना पढ़ते हैं। खालसा मेरो रूप हो खास, खालसे मैं करो निवास, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरो पिंड प्राण। जे पूछिए जी ये बाणी रागी सिंह जी पढ़ते हो, ये गुरु ग्रंथ साहब विच है? कहते जी पढ़ते ने उवें असी पढ़ी जाने हैं। फिर असे दसम विच है, दसम विच भी नहीं है। फिर कित्थे होई कि ये गुरु साहब की बाणी है? कहते जी है तो गुरु साहब की बाणी, फिर कित्थों आ गई? आपां तो गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरु मनते हैं, फिर कित्थों आ गई? क्यों पढ़ी जाती है? की सबूत है? ये सर्वलोधी बाणी साध संगत जी जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने रचना तो अंकित की, जिहड़ी के रोल साध संगत गुरसिੱਖੀ नूं प्रगट करदी। जे अज गुरु ग्रंथ साहब नूं सिद्ध करने वाला साध संगत जी गुरु ग्रंथ जी नूं गुरु सिद्ध करने वाली बाणी है तो 10 सर्वलोधी है। नहीं साडे कोले कोई सबूत नहीं। साडे थां थां ते तड़का मारदे लोग देहधारियां दे पूजन करने वाले। दसो सिखो गुरु ग्रंथ साहब गुरु के कदों बनाया?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬਚਨ ਹਨ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਭਮੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਹੁਣ। ਸੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਲੋ ਦੇ ਅੰਦਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨੇ ਆਪਨ ਪੌਸਰੀ ਖਾਲਸੇ ਸੌਂਪਾ, ਦੁਤੀ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥਾ, ਬੋਲਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਖਨ, ਗੁਣਨਵਾਦ ਕੀਰਤਨ ਸੰਥਾ, ਪ੍ਰਤਕਸ਼ ਕਲਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਨੀਛੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਥ ਖਾਲਸ ਬ੍ਰਤੰਤਾ, ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਫਤਿਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ, ਖਾਸ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਬਦੰਤਾ। ਐਸੀਆਂ ਸਤ ਸੰਗੀ ਬਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਲੋਪ ਕਰ ਛੱਡੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਈਏ। ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਵੀ ਕੀ, ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਫਲਾਣਿਆਂ ਸੰਸਦਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਛਕਿਆ। ਨਾ ਭਾਈ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਨਾ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨੇਚਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਕਾ ਧਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਤ ਸੰਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, 4 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਐਦੂ ਵੱਡੇ ਹੋਟੇ ਭਾਗ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੰਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਤ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾਈ ਜਾਓ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਪਰਸਰਾਮ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਹਮਣਾ ਚੋਂ, ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਖਿੱਚਣੀ ਸੀ ਇਸ ਦੀ, ਇਹਨੇ 21 ਵਾਰੀ ਛਤਰੀ ਮਾਰੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖੂਨ ਦਾ ਕੁੰਡ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਛਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਬੈਰ ਲਿਆ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬੈਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਛਤਰੀ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਛਤਰੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਖਸ਼ ਜਨਮ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਛਤਰੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਲੇਸ਼ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਥਾ ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਰੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਰਸ ਚੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਟਕਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਹੰਗਮ ਸਾਧੂ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਦਾ ਰਸ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਰਸ ਛਾੜੇ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ, ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭਾਵਾ। ਇਹ ਰਸ ਛੱਡ ਦਈਏ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਰਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸੋਧ ਸਦਈਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਤੇ ਗਿਆਨਾ ਨਾ ਮੋਕਸ਼, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਣਕਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋ, ਮਣਾ ਮੂੰਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਧੜੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਰੋਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਗੈਰਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਘੁਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸੜਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਚੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਰਾਜ ਵਾਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਟਲੀਆਂ ਪਟਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਨਰੋਲ ਕਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਨੇ ਲੋਕ ਸਤ ਸੰਗਤ ਅਕਲ ਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਪਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਖੇ ਸ਼ਿਲਕ ਨੇ ਚੂਪੇ ਹੋਏ।
ਸੜ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪੂਜਕਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗੇਰਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਚੂਪ ਕੇ ਸਿਲਕ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਵਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਓ। ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰੀਏ? ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਏਕਤਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਭਾਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਮਿਸਲਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਏਕਤਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸੱਚ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦੇ ਪੂਜਕ ਹਾਂ, ਨਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪੂਜਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬਿਨ ਅਕਾਲ ਦੂਜੋ ਕਵਨ, ਇੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਗੁੰਥਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਝਾਕ ਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਉਧਰਲੀਆਂ ਚੁਟਕਲੇ ਐਵੇਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਸੁਣਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੀ ਦੋ ਨੀ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਕਥਾ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਬਦਿਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਈਸ਼ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਈਸ਼ਰ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜੀਵ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਈਸ਼ਰ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੀਵ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਈਸ਼ਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਧੁਰ ਸੱਚਖੰਡੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਈਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਅਨੁਭਵੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਨੌ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਈਏ, 2-3 ਜਨਮ ਪਧਾਰੀਏ ਨਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਵੇਂ ਨਿੱਘਾ ਜਿਹਾ ਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਔਂਕੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਬਿੰਦੀ ਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਖਬਨੀ ਕਿੱਥੇ ਛੁੱਟਾਂਗੇ? ਵਿਸ਼ੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੇ ਸਾਡੇ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹਲੇ, ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਦੀ? ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭੋਲੇ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਤਿਅੰਤ ਹੀ ਸੁਖ ਮਾਣਦੇ। ਚਤੁਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਜੁੜੀਦਾ। ਭਗਤੀ 'ਚ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਮੋਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਈਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥੀ ਲੱਡੂ ਰੱਖੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਲਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਹ ਲੱਡੂ ਖਾ ਲਓ, ਆਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆਹ ਖਾ ਲਓ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਸਿਦਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ। ਸਿਦਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਹੋਣਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਜੂਝ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੂਝਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਦਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਵਹਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠੀ ਬਣਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਠੀ ਬਣਦੇ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ? ਕੋਈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਧੱਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਹਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਹਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਵੈਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਐਡੀ ਦੂਰ ਆਉਣਾ? ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਛੱਡਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਬਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੰਦ ਚਾੜਤਾ, ਬੀੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੱਤ ਦੀ ਪਦ ਛੇਦ, ਬਈ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਮਾਇਆ ਲਈ ਚੱਲੋ, ਟੱਬਰ ਪਾੜੀ ਚੱਲੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਘਾਟਾਂ ਆਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਦਸਮ ਦਾ ਪਾਠੀ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਪਾਠੀ ਬਣ ਜਾਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਲਾਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਐਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਨੇਚਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੂਜਕ ਹਨ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ।
ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਐਸੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਤਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਹਚੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਥਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸੇ ਸਿੰਘ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੋ ਬਾਸਾ ਕਰੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਦਾਰ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਜਦ ਸਿੰਘਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੂਗਾ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮੁਖੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭੇਗੀ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉ ਲੀਜੈ ਗੜ ਬੰਕਾ ਭਾਈ, ਦੋਵਰ ਕੋਟ ਅਨ ਤੇਵਰ ਖਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜੋ ਮੰਤਵ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਰਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਕਿਨਹੂ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਏਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਜਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਲਕਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਨ੍ਹਾ ਪੁਨ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਰਸ ਸਤ ਸੰਗੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਖਿਆਨ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬਖਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਖਤਬ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਤਨੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਖਤਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਧੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿ ਇਸੇ ਗੁਰਦਾਰੇ ਹੀ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਰੇ ਜਰੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਮਾਨ ਕੇ ਵਿਖੇ ਸਮਸਤੇ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ ਨਾ ਬਾੜ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਬਾੜ ਹੋਤ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਜੋ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸਤ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਈ ਬਣੀਆਂ।
ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖਮਨੀ ਤਾਂਚ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਖਮਨੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਆਪ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਵਿਆਪਕ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਆਦਿਕ ਵਿਦਿਆਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣ, ਨਾ ਪਾਸ ਫੇਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਤਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਡਰਨ ਤੋਂ ਮਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇੱਥੇ ਨਿਰਾਲਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ, ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਣਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮਿਸਰੀ ਦੀ ਡਲੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮਰਜੀ ਜੀਵ ਸੁਹਾ ਦਿਓ, ਸਭਨਾ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਸ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਰਸ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਸ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਕ ਰਸ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਐਸਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਰਸ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਸ ਸਾਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੜਦੀ, ਪਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਰ ਜੋਰੋ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋਰੋ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੇ। ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਰਮਾਇਣ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ। ਕੀ ਝਗੜਾ ਸੀ? ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹੀ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਸੀਤਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਉਂਡ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਝਗੜੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਝਗੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਦੁਆਪਰ ਆਇਆ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜੇ ਬਈ ਬੜਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, 18 ਖੂਣੀਆਂ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਜੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਇਹ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵ 4-5 ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ 4 ਪਿੰਡ ਭਾਲਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਝਗੜੇ ਚੱਲੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰਕ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਜਰ ਜੋਰੋ ਜ਼ਮੀਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਲੜਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰੇ। ਨਰਾਇਣਾ ਨਗਰ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦਾਦੂ ਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਦੂ ਸਾਧੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਖ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।
ਚੰਗੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਦੂ ਜੀ ਸਨ। ਉਹ ਸਮਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਜੈਤ ਰਾਮ ਸਾਧ ਸੀ। ਜੈਤ ਰਾਮ ਸਾਧ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਸ ਖਾਓ ਮਾਸ ਖਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੈਤ ਰਾਮ ਸਾਧ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਾ ਨਿਮੰਤਰਣ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਮਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਖਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਜ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਲ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਹੋ ਰਸਤ ਬਸਤ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਲੇ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਨਿਹਾਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਘਾਹ ਪੱਠੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ ਤਾਂ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸ੍ਰੀ ਜੈਤ ਰਾਮ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰਾ ਵੈਸ਼ਨੂੰ, ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਚ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਹ ਔਕੜਾ ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ। ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਓ ਭਾਈ। ਉਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਖਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੈਤ ਰਾਮ ਸਾਧ ਸੋਚਾਂ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਬਾਜੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਸਤਾਂ ਕਬਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਤਿਅੰਤ ਉੱਤਮ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦਿਵ ਵਿਦਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਲਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੀ ਜੂਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਮ ਭਾਗ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਸਤਾਂ ਕਬਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤਾਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤਾਂ ਕਬਲਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥਾਪੜੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕਲਿਆਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਐਸੇ ਹਸਤਾਂ ਕਬਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਅਤਿਅੰਤ ਪੁੰਨੀ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੂਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਜ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੈਸ਼ਨੂਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਕਲੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਬਾਜ ਸਿਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ ਬੱਕਲੀਆਂ। ਬਾਜਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਕਲੀਆਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਰਿੰਨ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਜ ਫਟਾਫਟ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਕਲੀਆਂ ਖਾ ਗਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤਾਂ। ਆ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਲੀਆਂ ਖਵਾ ਕੇ, ਕਦੇ ਬਾਜਾਂ ਨੇ ਬੱਕਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਕਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਇਸ ਘਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੱਕਲੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਘਰੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਵੱਢਿਆ ਸੀ? ਬੱਕਰਾ ਵੱਢਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲਿਆਂਦੇ, ਕੁੱਕੜ ਕਾਕੜ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਖੇ ਕੀ ਖਵਾ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਕਲੀਆਂ ਖਵਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾ ਲੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਖਾਧੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਅਧੀਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਾਹ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਸ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਆਪ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਤਿਅੰਤ ਪੁੰਨੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਸਾਧ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਲੀਆਂ ਖਾ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਕ ਲੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਮੁਸਕਰਾਏ,
ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਸੰਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਸਾਰੇ ਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਧਾਰ ਕੇ ਨੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਭਾਗ ਖੁੱਲੇ ਜਾਤਰਾਮ ਸਾਧ ਦੇ। ਆ ਕੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਕਟ ਝੱਲੇ, ਜੋ ਜੋ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਮਤ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦਾਦੂ ਦਾਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਨ ਦਾਵੇ ਦਿਨ ਕੱਟ, ਕੀਤੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਗਈ ਇਸ ਪਸਾਰੀ ਦੀ ਹੱਟ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਆਹ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਦਾਵਾ ਨਾ ਮੇਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਮੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦ ਮੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੁਆੜੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਮਤਾ ਮੇਰ ਹੈ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜੂਗਾ ਆਪਾਂ ਆਪੇ ਲੜ ਪੈਣਾ, ਲੋਹੇ ਲਾਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨ ਤਪ ਜਮਾਂਗੇ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦਾਦੂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਦਾਵਾ ਮੇਰ ਤੇਰ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਮੇਰ ਤੇਰ ਤੋਂ ਦਿਨ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੱਟੀ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚ ਪੱਟੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਟਿਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ। ਰਾਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰ ਤੇਰ ਤੋਂ ਦਿਨ ਕੱਟ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕਰਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀਵਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਮਤ ਇਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਛਤਰੀ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਦੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੂਪ ਬੇਅੰਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਾਦੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਦਾਦੂ ਦਾਵਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲਈਏ ਲੁੱਟ, ਇੱਕੋ ਰੈਸੀ ਖਾਲਸਾ ਹੋਰ ਮਰਸਨ ਹੁੱਟ। ਆ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਾਵਾ ਮੇਰ ਰੱਖੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਖਾਲਸਾ, ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਮਨਮਤੀਏ ਲੋਕ ਨੇ ਹੰਭ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਹਾਰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਸੂਰਮਤਾਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆਦਮੀ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਮਤਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੂਰਮਾ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਐਦੀ ਆਦਮੀ ਕਦੇ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਤੀ ਸਤੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹੀ ਸੂਰਮਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਦਾਦੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਦਾਦੂ ਦਾਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਲਕਾ ਲੀਜੈ ਭਾਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਈਟ ਢੇਮ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਚੜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦਾਦੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਈ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਕੱਚੀ ਇੱਟ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੜ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਤੈ ਮਾਰਨ ਮੁਕੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੀ ਘੁੰਮ, ਆਪ ਨੜੇ ਕਰ ਜਾਈਏ ਪੈਰ ਤਨਾ ਦੇ ਚੁੰਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮੁਕੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਬਈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜੀ। ਨਿਮਰਤਾ ਨਾ ਉਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ